यह चातुर्मास्य प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वयं को भीतर से शुद्ध करने का उत्तम समय है। हरिहरपुर के परम पूज्य श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य श्री श्री स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद सरस्वती महास्वामी जी बेंगलुरु में मनाया गया 25वां चातुर्मास्य व्रत। बेंगलुरु 10 जुलाई 2025 श्री आदि शंकराचार्य शारदा लक्ष्मी नरसिम्हा पीठ श्री मठ हरिहरपुर के परम पूज्य श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य श्री श्री स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद सरस्वती महास्वामी जी का 25वां चातुर्मास्य व्रत आज बेंगलुरु के जयनगर 2 ब्लॉक में श्री कोंडारामा मंदिर में शुरू हुआ। इस मंदिर का हजारों वर्षों का भव्य इतिहास और महान गुरु परंपरा है। इस धर्मपीठ के वर्तमान 25वें कुलपति परम पावन श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य श्री श्री स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद सरस्वती महास्वामी हजारों वर्षों से धर्मपीठ के पारंपरिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं। सैकड़ों श्रद्धालुओं के बीच आज से शुरू हुआ चातुर्मास्य व्रत भक्तों को एक अलग ही दुनिया में ले गया। इस अवसर पर संदेश देते हुए परम पूज्य श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य श्री श्री स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद सरस्वती महास्वामी ने कहा, यह संपूर्ण चातुर्मास्य प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वयं को भीतर से शुद्ध करने का है। इसलिए अपने अपने समय की सीमा में सभी को अपने अंतर्मन को शुद्ध करना चाहिए। चाहे वह जप हो, पूजा हो, प्रार्थना हो, व्रत हो या पाठ हो, इस अवसर पर किए जाने वाले कार्य अंतर्मन को शुद्ध करते हैं। अंतर्मन शुद्ध होने पर मन भी शुद्ध होता है। मन शुद्ध होने पर घर में सब कुछ स्वस्थ रहता है, परिवार में अच्छे रिश्ते बनते हैं, बच्चे हमारी बात मानते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। मनुष्य को मानवता का आचरण करना चाहिए और समाज में अच्छे से रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह चातुर्मास्य इन सब के लिए उपयुक्त समय है। चातुर्मास्य सेवा समिति के संयोजक नागराज शेत्रु ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य श्री श्री स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद सरस्वती महास्वामी जी का 25वां चातुर्मास्य व्रत आज जयनगर द्वितीय खंड बेंगलुरु स्थित श्री कोंडाराम मंदिर में संपन्न हो रहा है। उन्होंने महास्वामी जी द्वारा आरंभ किए गए भारत के सभी समदर्शी संतों के हालिया सम्मेलन की प्रशंसा की और कहा कि यह भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का कार्य है। पंचहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै चतुर्थं होतं शृणोतु सचतुर्होतो भवत् चतुर्होतो हवैनामैषः तं वा एतं चतुर्होतं सन्तं चतुर्होतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः तमब्रवीत् तं वै देवे विश्वं होतं प्रत्यश्रौषि त्वयेनाख्यातानिति तस्मान्मुहैर्नमुष्टिर्होता इत्याचक्षते तस्मात् ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆತ್ಮೀಯ ಸದ್ಭಕ್ತರೇ, ಇವತ್ತು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋದಂಡರಾಮರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಯನಗರ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋದಂಡರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು, ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಈ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಂದ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನುವುದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನ ಈ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೇ ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಋಷಿಗಳಿಗೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬಿ ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ, ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ತುಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನ, ಬದುಕಿಗೆ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ಹಾಗೆಯೇ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶುಭ ದಿನವೇ ಈ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ ವೈದಿಕ, ಶೈವ, ವೈಷ್ಣವ, ಆಗಮ, ಶಾಕ್ತ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ, ಜೈನ, ಬೌದ್ಧ, ಸಿಖ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾರವಾಗಿಯೇ ಈ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ತಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಪಾಠ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ದಿನ, ಈ ವಿಶ್ವಾಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ, ಈ ಒಂದು ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ರಥದ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ರಾಮದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿ. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಿಹರಪುರದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಾರದಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೀಠ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯೋಗೀಂದ್ರರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪೀಠ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ, ಈ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಪೂಜೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಪೂಜೆ ಇವತ್ತು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರಾ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮನಸೋತು ಜಗತ್ತಿನ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ತನ್ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಶಾಂತಿ, ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ, ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಬೆಳಗತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸಿಗಲಿ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ನಾಡು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಈ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಭಾರತೀಯ ಸಂತ ಮಹಾಪರಿಷತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ
ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಪೂಜ್ಯ ಸಂತರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಷತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಮಠದ ಪರಿಷತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಮುದಾಯದ ಪರಿಷತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದ ಪರಿಷತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಪೂಜ್ಯ ಸಂತರು ಕೂಡ ಏಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಂಘಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಷತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಷತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಜೂನ್ 16ರಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಾದ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ವಿಕಾಸವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ವಿಕಾಸವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಸ್ ಎ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಟ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೋಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ. ಇಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸದಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆಯ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇದು ಸದಾ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏಕತೆಯನ್ನೇ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಏಕಂ ಸತ್ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ. ಸತ್ಯ ಒಂದೇ, ಮಾರ್ಗಗಳು ಅನೇಕ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಸಾರಿ 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 ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈದಿಕ ಇರಬಹುದು, ಶೈವ ಇರಬಹುದು, ವೈಷ್ಣವ ಇರಬಹುದು, ಶಾಕ್ತ ಇರಬಹುದು, ಆಗಮ ಇರಬಹುದು, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಇರಬಹುದು, ಜೈನ ಇರಬಹುದು, ಬೌದ್ಧ ಇರಬಹುದು, ಸಿಖ್ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ವಿಕಾಸವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಪೂಜ್ಯ ಸಂತರು ಸೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸದಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಪಂಚದ ಶಾಂತಿಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂಲ ತಳಹದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು. ನಾನು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ದೇಶದಲ್ಲೇ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ. ಈ ಸಲ ಶ್ರೀಮಠ ಹರಿಹರಪುರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಗಳ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಗಳ 25ನೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವೃತಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾಗ್ಯ, ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯನೇ. ಮೊನ್ನೆ ಜೂನ್ 16ರಂದು ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸಂತ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಬೌದ್ಧರು, ಸಿಖ್ಖರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂತ ಮಹಾಪರಿಷತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು, ಅದರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಹಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಸಂತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತ ಅವರ ಗುರುಗಳ 25ನೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ನವಾವರಣ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ನವಾವರಣ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆ ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಆನಂದಮಯ. ಅದು ಅಂಥ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಪೂಜೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಇರುತ್ತೆ. ಆಶೀರ್ವಚನ ಆದಮೇಲೆ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ಬರುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಎಂದು ನಾವು ಈ ಸಲ ನೊಣವಿನ ಕೆರೆಯಿಂದ ಆನೆಯನ್ನು ತರಿಸಿ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಥೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈ ಸಲದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವೃತವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಿಹರಪುರದ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶಾರದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಪೀಠದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ 25ನೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಜಯನಗರದ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ ವೈಭವ ಸಡಗರಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಪರ್ವ ಇದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು, ಸ್ತೋತ್ರ, ಪೂಜೆ, ಪಾರಾಯಣೆ, ಭಜನೆ, ಸತ್ಸಂಗ, ಉಪನ್ಯಾಸ, ಪ್ರವಚನ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೀತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗುರು ದರ್ಶನ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂತಹ ನಮಗೆ ಸನಾತನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರೇ ನಮಗೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಗುರು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಗುರುವಿನ ದರ್ಶನ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು 25ನೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತಾಚರಣೆಯನ್ನು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಅನುಷ್ಠಾನ, ವ್ರತ, ತಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮಠ ಹರಿಹರ. ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಸಂಕಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಪೂಜೆ, ನವವರ್ಣ ಪೂಜೆ 60 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ, ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಪಡಿತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆನೇ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿತಾನೆ. ಮೊದಲು ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಚಾತುರ್ಮಾಸ.